آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، آدم سے لائی ہے، آدم سے لائی ہے، آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو۔ حضرت سید کاملین سید شاہد حسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ المعروف شاہ دولہ سرکار قادری چشتی قلندری، آپ کا نام و لقب شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ ہے، لیکن پاک و ہند میں معروف شاہ صاحب کے نام سے ہیں۔ آپ کا تعلق حسنی حسینی خاندان سے ہے، جو آگے چل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ بطن مادر سے ہی ولی پیدا ہوئے۔ آپ کی زندگی عشق الہی سے شروع ہوئی اور اسی پر ختم ہوئی۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا مولود مبارک تحصیل حسن پور ضلع مراد آباد سے ہے۔ آپ کے تایا مولوی اسماعیل صاحب مشہور عالم تھے۔ آپ کی درس و تدریس میں حصول علم کے لیے جنات آتے تھے۔ آپ کے پھوپھیزاد بھائی اللہ رکھا مجذوب تھے اور دین الہی سے سرشار تھے۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی دادی ولی تھیں اور شاہ صاحب سے بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کی دادی نے کہا تھا کہ یہ بچہ کمال درجے پر پہنچے گا۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بچپن ہی سے عبادات، ریاضات و مجاہدات میں مصروف رہے۔ ان عبادات کی وجہ سے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نفس کی غلامی سے آزاد رہے اور آپ نے تمام عمر شادی نہیں کی۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ عادات و خصائل میں بھی ممتاز تھے، صداقت شار تھے اور ان کی ذات حسن اخلاق میں یکتا تھی۔ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ سخت لب و لہجہ استعمال نہیں کیا، ہمیشہ سلام میں پہل کرتے اور ہر شخص سے خندہ پیشانی سے ملتے۔ آپ سے مل کر حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی روحانیت لوگوں کے دلوں کو پاک صاف کر دیتی تھی۔ آپ سے مل کر لوگوں کے دلوں کی کثافت دور ہو جاتی تھی۔ حضرت شاہ صاحب کا انداز تکلم نہایت دل فریب تھا۔ آپ کی باتوں کی حلاوت لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی تھی۔ عموماً آپ خاموش رہتے اور آپ کی نگاہیں زمین کی طرف رہتی، اور جب بھی ارشاد فرماتے تو مختصر الفاظ میں بات کرتے۔ آپ کی باتیں سیدھی اور سچی ہوتی تھیں۔ جن لوگوں کو شاہ صاحب کی زیارت کا شرف حاصل ہوا وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آپ کی گفتگو کس قدر حقیقت آمیز ہوتی تھی۔ حضرت صاحب کے چہرے کا رنگ گندمی، سرخی مائل اور حسن و جمال کا اظہار تھا۔ آپ کے چہرے کی نورانیت لوگوں کو حیرت زدہ کر دیتی تھی۔ آپ کا چہرہ وجیح اور خوبصورت تھا، اس میں کشش اور قوت جاذبیت بھی کمال رکھتی تھی۔ آپ کے چہرے پر نورانیت کی چمک اس قدر ہوتی کہ نظر بھر کر دیکھنا دشوار ہو جاتا تھا۔ حضرت صاحب کا قد لمبا مگر نہایت موزوں تھا۔ कहर दुले पर जहरा का
में बुए रसूल, रंग अली है किसी में बुए रसूल। करम है दौला जो नवाजे तो नवाज से करम है, दौला जो नवाजे तो नवाज से करम है, दौला जो नवाजे तो नवाज से करम है। सरकार में सरकार की चादर, हम लोग हैं सरकार में सरकार की चादर, हम लाए हैं सरकार में सरकार की चादर। तुलसी से क्यों कर न रखे, अपने सरों पर कुछ चीजें क्यों कर न रखे, अपने सरों पर से क्यों कर न रखे, अपने सरों पर तुलसी से क्यों कर न रखे, अपने सरों पर कुछ चीजें क्यों कर न रखे, अपने सरों पर। अरे है बंदे तने पाक के दीदार की चादर, है बंदे तने पाक। हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कुतुब रब्बानी, गौसे समदानी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीरानी पीर से फैज़ याफ्ता और सिलसिला कादरिया से मुंसलिक थे। आप हमेशा मकतब से फरागत के बाद पुरसुकून जगह पर चले जाते और अपना पूरा वक्त आलम तन्हाई में सर्फ करते थे। बचपन ही से आपकी रियाजत व मुजाहिदात ज़रबुल मिसल थे। बाद नमाज असर से मगरिब तक और बाद नमाज इशा तमाम रात नवाफिल और जिक्र इलाही में मशगूल रहते। आप बचपन के आमियाना खेलों से नफरत करते थे और अपने हम उम्र बच्चों को इश्क इलाही की तरगीब देते थे। हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी उम्र मुबारक की 63 मंजिलें तय कर चुके थे, लेकिन गुज़िश्ता 5 सालों में आप कमजोर से कमजोर तर होते गए। इसके साथ साथ खांसी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता रहा, मगर आपने रियाजात और इबादात में कमी नहीं फरमाई। डॉक्टर और हकीम आपके दरे दौलत पर कमर बस्ता रहे और आपको पाबंद करते कि अपनी दीनी व इल्मी मशगूलियात तर्क करके मुसलसल आराम करें, लेकिन फिर भी तबीबों की ये बात सुनकर आप मुस्कुराते और फरमाते, जब आराम का वक्त आएगा तो जी भरकर आराम करेंगे। आपकी ये बात अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से मोहब्बत की अलामत थी। हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पर्दा फरमाने से 1 माह कबल अपनी रिश्ते की बहन चुन्नी बेगम के घर में तशरीफ फरमा थे कि आपने गोया खुद कलामी करते हुए कहा कि रजब की 5 तारीख ठीक रहेगी, और फिर अपनी बहन से मुखातिब होकर फरमाया कि 1 माह बाद 5 रजब को तेरे घर मेला लगेगा। आपकी बहन ने इस बात का मतलब ये समझा कि मेरी बेटी की शादी अनकरीब होने वाली है, शायद आप इसलिए ऐसी बात फरमा रहे हैं। आपकी ये बात सुनकर वो बेइंतहा खुश हो गईं और शाह साहब के कहने के मुताबिक 5 रजब उनके घर लोगों का जम्मे गफीर जरूर जमा हुआ, मगर आपका जस्ते खाकी उनके घर से आखिरी आरामगाह मोहम्मद शाह कब्रिस्तान ले जाने के लिए। यूं हजरत शाहिद हुसैन शाह कादरी चिश्ती कलंदरी अल मारूफ शाह दौला सरकार 5 रजबुल मुजर्रब बरोज पीर 26 अक्टूबर 1998 को मगरिब के वक्त आप इस दुनिया से रुखसत हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं।